Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to discuss about robotics. What is a robot and how the robot functions? What are the laws that robot has? And what are the advantages, disadvantages? What are the applications? And what is the anatomy of the robot? And what are the parts of robot? Means what are the components of robots? So it's just a small PPT, a small PDF kind of thing. It was shared by my faculty. So with his help, I'm trying to discuss the concept on the YouTube. So my intention is not to take the copyright access, just to make this as an open source resource. Obviously, the copyright, everything, it was being with this faculty, Ed Kondlo sir. He is the one who owns this entire PDF. So this is session one actually. So let us discuss somehow briefly regarding the sessions. So one after the other. So the first one, what are the concepts we have to cover are I have discussed. So what is robotics? See, Karl Capek is one of the scientists, or we can say an author. He belongs to Czech. Actually, Czech. It should be pronounced Czech. So Karel Capek is an author from Czech. He introduced this concept actually. So what is meant by robota, everything. Where did he introduce is there is a particular story in his writings as he was an author. He wrote a story. He had written a story called as Rossum's Universal Robots (RUR). There he mentioned or coined this particular term called as robota. Robota means slave or a labor. This entire thing happened in 1920. Later in 1941, after 21 years almost, Isaac Asimov, one of the scientists who adopted again this term, and he told, yes, this is the proper term to represent a particular slave kind of machine. In another story, which is one of his stories, that is the runaround. Okay, so what is meant by robotics? Study and use of robots. Study and use of robots is called as robotics. So you can see the definition. A robot is a reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices through variable programmed motions for the performance of a variety of tasks. You may ask, what is the best example for a robot? I would say Rajinikanth in Robo film, Indian film. When he was doing the good one, when he was the protagonist. Obviously, Rajinikanth is the ultimate villain in the film as Chitti get red chip. But before changing the red chip, he is actually the best robot, the andro humanoid robot. So what did this like? So let us take. I mean, by referencing the Robo movie, we are going to discuss the definition of the robot. Reprogrammable multifunctional manipulator. What is reprogrammable? If you observe, in the middle of the film, suddenly a thunderstorm hit the Robo, and he was thrown aside. Slowly, thereafter, Vasigaran and his two assistants came and took the robot to the lab. His entire face was completely like spoiled and everything. Slowly, the data was erased, and later they reprogrammed him. That is reprogrammability. Next, multifunctional. You can observe Boom Boom Roomba song. We used to have the same person cooking, cooking noodles, making dosas, keeping mehendis to the hands of girls, firing the apple on the head of the assistants of Vasikaran. There are many things. So it is a multifunctional kind. Next, the manipulator. Manipulator in the sense.
If an algorithm was proposed for a robot, it should be able to predict or something, do accordingly, which is the efficient way. So if you observe, uh, sometimes in the film, the chitti follows the rules of humans. Sometimes it follows indirectly, which made a great benefit for humans. Such kind of things were done, so it is called manipulate and designed to move materials. Now, for this, we need not to take the Robo movie as example. We can also take Discovery Channel Food Factory program, where materials are moved by robots. If you see, if you don't have, if you are not aware of this particular food factory, I recommend you. You will know many kinds of robots, articulated robots, swap robots. So there are many kind of robots that were used in food factory program. They will show, so you can get a reference there. Because if I show a video now, I will get a copyright now again. Again, it's a big headache for me. So I'll provide links in the description. You can go through that. So basically, this particular moving materials or pick and place operations, repetitive tasks, these kind of things designed to move materials, parts, or tools through variable programmed motions. Again, we can come back to the this particular chitty film, robo film. Variable programmed motions. Motions in the sense, if you observe, in the robo film, in the very first 20 minutes, Chitty used to drive a car, Benz car. They both used to go to the barber shop. There, if you observe, the head rotation will be changed back. Like suddenly the head rotates back. Means వెనక్కి తిరిగి చూసి నడపరా అంటే తల వెనక్కి తిరిగిద్ది. మీన్స్ ఆ రోబోకి ఆ ఫేస్ ఎగ్జాక్ట్ గా 180 degrees వెనక్కి తిరగాలి అని ప్రోగ్రామ్డ్ చేశారు. అవునా? అది తిరగడం ఒక డైరెక్షన్ లో తిరిగితే వెనక్కి ఇంకో డైరెక్షన్ లో ముందుకు తిరుగుతుంది. సేమ్ డైరెక్షన్ లో మళ్ళీ ముందుకు తిరగదు. ఇన్ కేస్ తిరిగిన అది ప్రోగ్రామ్డ్ మోషన్. మీన్స్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వేరియబుల్ ప్రోగ్రామ్డ్ మోషన్స్. మనకి నెక్ ఉంది. వీ కెన్ రొటేట్ అవర్ హెడ్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్, ఎక్సెట్రా టువర్డ్స్ ద 8 directions in any degree and any axis. We can place our head. We can rotate our head. But for a robot, we have to program what the motions it has to give. So that is variable programmed motions. For what we are providing that variable programmed motions? Just for the purpose of performing variable tasks or variety of tasks. This is the basic definition given by Robot Institute of America. This was coined in 1979. Now, if you type robot, it will get, you may get a different definition, but this is the best definition because this was coined earlier. They know very much well than us. So, what is a robot? It is a, excuse me, it is a reprogrammable multifunctional manipulator that is used or designed to move parts, materials, tools, etc. through variable programmed motions. That's it. Then there are three laws for robots. What are those three laws? We are going to discuss now. Three laws in the sense we used to have three laws. Now we can take uh, Chitti Robo film as the example. That is the best example. Even I can tell the exact scenes there. Three laws of robotics law. The first one, a robo may not injure a human being or through inaction allow a human being come to harm. Means a robo should never harm anyone, or by sitting idle it should not allow anyone to harm themselves. అంటే in Telugu, if I have to sell, if I have to tell, రోబో ఎవరిని హామ్ చేయకూడదు. ఉత్తినే కూర్చుని ఎవరు వాళ్ళని వాళ్ళు హామ్ చేసుకునేలా చేయకూడదు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎవడైనా సూసైడ్ చేసుకున్నారంటే ఇది వెళ్ళి ఆపాలి. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ రోబో. ఇక్కడ సూసైడ్ సిచ్యువేషన్ లేదు కాబట్టి రోబో సినిమాలో వీ కెనాట్
take that the example for this part of sentence. But robot may not injure a human being. That is the first one. ఏంటి బ్రో ఎలా చేస్తావు? నేను చెప్తుంది అదే. రెడ్ చిప్ మారక ముందు వరకు రోబో. రెడ్ చిప్ మారిన తర్వాత రాక్షసుడు. వాడు వేరు. వాడొద్దు మనకి. బిఫోర్ రెడ్ చిప్. ఇది ఇక్కడ రోబోట్ మే నాట్ ఇంజ్యూర్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయితే కాపాడుతుంది రోబోని. ఓకే. హాస్పిటల్లో డెలివరీ చేసేది రోబోనే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ హార్మింగ్ హ్యూమన్స్. ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అండ్ సేవింగ్ హ్యూమన్స్. So it is never injuring humans. And through inaction also, it should not allow a human to come to harm. Next, second one. A robot must obey the orders given by the human beings. If you observe, బోరా టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కత్తితో వశీకరణ పొడి చేయంటే కత్తి ఇక్కడ దాకా వచ్చి స్టాప్ అనగానే అయిపోతాడు. కత్తి కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోయి ఒక చుక్క బ్లడ్ కూడా వస్తుంది. సో అక్కడ డివేట్ అవ్వచ్చు, బట్ యాక్చువల్గా మీరు గమనిస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ హార్మింగ్. పొడిసే చచ్చిపోయిన విషయం దానికి తెలుసు, ఎందుకంటే తీస్తే కుట్లు వేసేసి మళ్ళీ పంపించేస్తారు. బట్ ది థింగ్ ఈస్ అక్కడ ఫాలోయింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెరీ యాక్యురేట్లీ. ఇఫ్ యూ స్టాప్ అనగానే అయిపోయింది అక్కడ మోషన్. ఓకే. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒబేయింగ్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ బోరా హూ ఈస్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. నెక్స్ట్, ఇంకా ఎక్సెప్ట్ వెన్ అంటే ప్రతిసారి ఒబే చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ లాతో కాన్ఫ్లిక్ట్ రాకుండా ఉంటాయో అప్పుడే ఒబే చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? ఆర్డర్స్ ఒబే చేయాలి, అవి ఫస్ట్ లాతో కాన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వకూడదు. అదే మీనింగ్. సో రోబో మే నాట్ ఇంజ్యూర్, ఇట్ షుడ్ బి ట్రూ. యాజ్ వెల్ యాజ్ రోబో మే ఒబే ది ఆర్డర్, మస్ట్ ఒబే ది ఆర్డర్స్ గివెన్ బై హ్యూమన్ బీయింగ్. దిస్ షుడ్ ఆల్సో బి ట్రూ. ఓకే, రెండూ జరగాలి. అందుకే మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇలా రూల్ బ్రేక్ చేశారు అని ఒక సీన్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ప్రజల్ని కాపాడడం రాదు అని బోరా చెప్పినప్పుడు రోబోకి వశీకరణ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని చెప్పిన వెంటనే అగైన్ హీ బికమ్స్ ఎ నార్మల్ రో. దెన్ హీ నోస్ వాట్ ఆర్ ఎమోషన్స్, వాట్ ఆర్ ఫీలింగ్స్. సో ప్రజలు ప్రాబ్లంలో ఉన్నప్పుడు చూసి డిటెక్ట్ చేసి ఊరుకోకుండా రంగంలోకి దిగుతాడు, ఉల్లు కాలిపోద్ది, ఇట్టంటైనా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ లా. నెక్స్ట్ థర్డ్ లా ఇస్ ద రోబోట్ మస్ట్ ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అందుకే మొత్తం లైక్ ఎగ్జోస్కెల్టన్ తో సహా వచ్చేస్తుంది. ఆ ఫైర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫుల్ బాడీ అంతా లైక్ పోతుంది, మొత్తం స్కిన్ అంతా పోతుంది, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గాన్. సో ఈ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఛార్జింగ్ తక్కువైపోతుంది అన్నప్పుడల్లా ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని పడుకుంటా సనా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఈ ఫీలింగ్స్ రావడం మొదలైన తర్వాత, రావడం మొదలైన ముందు చూడండి ఒక 2-3 సీన్స్ ఉంటాయి వేర్ రోబో చార్జెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు obey the third law as long as such protection does not conflict the first and second laws. If it conflicts the first and second laws, it will directly okay నేను చచ్చిపోతా నీకోసం చచ్చిపోతానో చచ్చిపోతా. రోబోట్ లైక్ డివైజెస్ వచ్చేసి there are devices, robot like devices which cannot be classified as robots because human beings are required there, so in the control loop to perform their function. But robot like devices ante locomotive mechanisms, trains gaani any other kinds of bullet trains alantivi. Prosthetic devices which give prosthetic makeup. మన సినిమాల్లో చూసే మేకప్లో వేసే డివైజెస్ కొన్ని ఉంటాయండి, కొన్ని హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉంటాయి. దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ రోబోట్స్, బట్ దే ఆర్ రోబోట్ లైక్ డివైజెస్. ఎందుకంటే అక్కడ మనిషి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి ఆ మెషిన్స్కి. ఇక్కడ రోబోకి ఒక సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే అది రిపిటేటివ్ టాస్క్ చేస్తా కూర్చుంటుంది. బట్ అక్కడ రోబోట్ లైక్ డివైజెస్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేంజ్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్స్. సో వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రోబోట్స్? దే కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఆటోమేషన్. Automation in the sense automatically doing the task. Why automatically doing the task? Because we are not wanting human intervention here. So that's why the robotics or robots can be used in automation
జస్ట్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రొడక్టివిటీ. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ. ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీలో లెటస్ సే చిప్స్ ప్యాకెట్స్ తయారు చేసే ప్రాసెస్‌లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆ ప్యాకెట్స్‌లో గాలి నింపుతాయి. తర్వాత చిప్స్ ఏస్తాయి. తర్వాత ప్యాక్ చేసి సీల్ చేస్తాయి. తర్వాత అవే ఒక పర్టిక్యులర్ ట్రేలోకి తోస్తాయి. ఆ ట్రేస్ అన్నిటిని దాన్నేమంటారు? ఒక ట్రాన్స్‌లేటరో దాన్ని ఏదో ఏదో ఉంటుంది. ఒక థ్రెడ్‌మిల్‌లా కదులుతా ఉంటుంది ముందుకి. అది ఎళ్తా ఉంటుంది. మళ్ళీ అదే కైండ్ ఆఫ్ రోబో అనదర్ రోబో ద సేమ్ కైండ్ అనదర్ రోబో ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ జస్ట్ ప్లేస్ దోస్ ట్రేస్ ఇంటూ ఎ పర్టిక్యులర్ కార్డ్‌బోర్డ్ బాక్స్. మళ్ళీ అదే కైండ్ ఆఫ్ రోబో, సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రోబో ఏం చేస్తుంది? టేక్స్ ద పర్టిక్యులర్ కార్డ్‌బోర్డ్ బాక్స్ అండ్ సెట్స్ ఇంటూ ద రాక్స్. రాక్స్‌లో పెట్టేస్తుంది. మీరేం చూస్తున్నారు? ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుందా లేదా? సేఫ్టీ. మనుషులున్నారంటే అన్ని ర్యాకుల్లోంచి ఒకటి కింద పడి తల పగిలి చచ్చిపోతాం కింద పడితే. నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ త్వరగా అవుతుంది. క్వాలిటీ, డ్యామేజ్, రిసోర్స్ క్రాషింగ్ ఉండదు. కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇలా వస్తూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. అన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ హజార్డస్ ఎన్వైరన్మెంట్స్‌లో కూడా ఉండొచ్చు. రేడియేషన్. రోబో 2.0 రోబో 2.0 రేడియేషన్ అనేది ఉంది గదా! సినిమాలో. ఆ రేడియేషన్‌లో గూడా రోబో సర్వైవ్ అవుతుంది గదా! అందుకే అది రోబో అయింది. మన సత్రం. నెక్స్ట్ రోబోట్స్ వర్క్ కంటిన్యూయస్‌లీ వితౌట్ ఫాటిగ్. ఫాటిగ్ ఇన్ ద సెన్స్ అన్‌విల్లింగ్‌నెస్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు వర్క్. బట్ రోబోట్స్‌కి అలా ఉండదు. యాస్ లాంగ్ యాస్ ద పవర్ సప్లై ఆర్ వాటెవర్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ నెసెసరీ టు మేక్ ద రోబో వర్క్, ఇట్ విల్ వర్క్. Robots are always a repeatable precision, always have repeatable precision, like making task again and again. But the thing is, while performing a task repeatedly, it increases this precision over the particular task which is doing. అంటే ఫస్ట్ టైం నువ్వు చేసినప్పుడు ఒక 30 చిప్సే పడ్డాయి ఒక ప్యాకెట్‌లో. సెకండ్ టైమ్‌కి 31, 30, 29 ఆ రేంజ్‌లోనే చూసుకుంటాయి గానీ, ఇంతకుమించి ఎక్కువ ఎళ్ళదు, అంతకుమించి తక్కువ ఎళ్ళదు. ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. యాస్ వెల్ యాస్ ఆ ప్రెసిషన్ ఉంటుంది. అండ్ మచ్ మోర్ యాక్యురేట్ దాన్ హ్యూమన్స్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. వీ కెన్ సే అగైన్ రోబో మూవీ ఎగ్జాంపుల్‌లోనే డెలివరీ సీన్‌లో యూ కెన్ అబ్జర్వ్. హి ఈస్ విజువలైజింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్‌సైడ్ ద స్టమక్. సో, హి ఈస్ ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్. ఓకే. ఇలా జరుగుతోంది. ఇలా జరుగుతోంది అని. సో, అంత యాక్యురేట్‌గా డెలివరీ చేసాడు రోబో. నెక్స్ట్ రోబోట్స్ కెన్ ప్రాసెస్ మల్టిపుల్ టాస్క్స్ సైమల్టేనియస్‌లీ. హ్మ్. ఆబ్వియస్‌లీ నేను ఇందాక చెప్పాను గదా! ఒక ఒకవైపు దోసేస్తా ఉంటాడు. ఇంకోవైపు నూడిల్స్ చేస్తాడు. ఇంకోవైపు పువ్వులు డెకరేట్లు చేస్తా ఉంటాడు. అన్నీ చేస్తా ఉంటాడు. అండ్ ఇంకొక సైడ్ ఆడవాళ్ళకి మెహందీ పెడతా ఉంటాడు. రోబో అన్నీ చేస్తాడు. చిట్టి చిట్టి బాబు అని పేరు పెడతాం. ద నెక్స్ట్ వన్ రోబోట్స్ ఆర్ కాస్ట్‌లీ. ఇది ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్‌మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. కాస్ట్‌లీ. ఎందుకు? ఎక్విప్‌మెంట్, ఇన్‌స్టలేషను, మెటాడాటా రీడింగు, ట్రైనింగ్ గావాలి, ప్రోగ్రామింగ్‌కి కావాలి చాలా ఉంటాయి. అండ్ అన్‌ఎంప్లాయ్‌మెంట్ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ రీప్లేసింగ్ హ్యూమన్ వర్కర్స్ కాజింగ్ ఎకనామిక్ హార్డ్‌షిప్. And robots lack capability to respond in emergencies unless situation is predicted, and the response is included in the system. If you observe in the robo filme ఉంది. కిల్లింగ్ హిజ్ ఓన్ ఐ మీన్ వశీకరణని చంపడం అనేది చిట్టీకి యాక్చువల్‌గా తప్పు. సృష్టించిన వాడే అని చెప్పి మళ్ళీ హగ్ చేసుకున్నాడు. బోరా చెప్పిన వెంటనే ఏదో పొడి చేయబోయాడు. సో, వాడికి కన్సిస్టెన్సీ లేదక్కడ. బట్ అక్కడ పక్కన పెడితే వాడికి కేపబిలిటీ లేదు. అది ఎమర్జెన్సీ సిట్యుయేషన్ అసలు నేను చంపకూడదని వాడికి అది లేదు. ఆ ల్యాక్ దట్ పర్టిక్యులర్ ల్యాకింగ్ ఈస్ దేర్. అన్‌లెస్ సిట్యుయేషన్ ఈస్ ప్రిడిక్టెడ్. ఓకే. కత్తి పొడిస్తే చచ్చిపోతాడు అనే ప్రిడిక్షన్ వాడు చెయ్యలేదు. కాబట్టి వాడు ఫస్ట్ 2 లాస్‌కి కట్టుబడి సెకండ్ లాకి మెయిన్‌గా కట్టుబడ్డాడు. ఫస్ట్ లాకి కూడా కట్టుబడలేదు. హి ఈస్ నాట్ స్టిక్ టు ద ఫస్ట్ లా. ఓన్లీ సెకండ్ లానే కన్సిడర్ చేసి
ఎస్, మనం హ్యూమన్స్ మాట వినాలి, హ్యూమన్స్ ఏం చెప్తే అది చేయాలి అని చేశాడు. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్: machine loading, pick and place operations, welding, painting, inspection, assembly tasks, manufacturing, medical applications, assisting disabled individuals, hazardous environments, underwater space and inaccessible locations, etc. అప్లికేషన్స్ నేను సింపుల్గా 4 చెప్తా. ఫస్ట్ వన్, పిక్ అండ్ ప్లేస్ ఆపరేషన్స్, విచ్ ఈస్ అ రిపిటేటివ్ టాస్క్. సెకండ్ వన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, విచ్ ఈస్ అ డైలీ టాస్క్. ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచంలో ఏదో ఒక చోట ఏదో ఒక రోబో ఏదో ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే దాంట్లో హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటుంది. థర్డ్ వన్, మెడికల్ అప్లికేషన్స్. సర్జరీస్లోను వాటిల్లోనూ రోబోట్స్నే వాడుతున్నాము. దట్ వాస్ షూర్. అమెరికాలో అయితే రోబోట్స్నే వాడుతున్నారు, ఇండియాలో అంత లేదులే. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, హజార్డస్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. రేడియేషన్ ఎక్కువగా ఉన్న చోట కానీ, లేకపోతే హై వోల్టేజ్ ఏరియాస్లో కానీ, బాగా రిస్కీ సిచ్యువేషన్స్లో వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు ఆ హజార్డస్ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో పనిచేయడానికి ఈ రోబోట్స్ వాడతాయి. ద ఫోర్ థింగ్స్ ఏంటంటే పిక్ అండ్ ప్లేస్ ఆపరేషన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, మెడికల్ అప్లికేషన్స్, ఫోర్త్ వన్ ఇస్ హజార్డస్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. దీస్ ఫోర్ ఆర్ ఎనఫ్. ఇంకా మీకు గుర్తుంటే వెల్డింగ్, పెయింటింగ్, ఇన్స్పెక్షన్ అన్ని రాసుకోండి. నెక్స్ట్, robot anatomy. What is the actual anatomy of a robo? The structure of a robo is like skeleton in the human body. అంత మీన్స్ ఏమీ లేదు. సో నేను కొంచెం సింపుల్గా చెప్తా. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. మనకి ఒక బాడీ ఎలాగో రోబోకి బేస్ అలాగా, అంటే దిస్ బేస్. అండ్ మనకి చెస్ట్ ఎలాగో, అంటే మనం ఊపిరి పీల్చినప్పుడు ఎన్లార్జ్ అవ్వడం, ఊపిరి వదిలినప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం, నార్మల్గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం, కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం ఎలాగ అవుతుందో ఒక చెస్ట్ మాదిరి ఈ లింక్ అలాగా. సో దిస్ ఈజ్ ద చెస్ట్. సో దీన్ని ఏమంటామండి? లింక్ అంట. దిస్ ఈజ్ ద లింక్. నెక్స్ట్ జాయింట్స్ ఉంటాయండి. జాయింట్స్ షోల్డర్స్ లాగా, దే వర్క్ లైక్ షోల్డర్స్. సో జాయింట్స్ ఇన్ ద సెన్స్, దిస్ ఈజ్ అ జాయింట్. ఓకే, డాట్ పెట్టడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. యా, దిస్ ఈజ్ అ జాయింట్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ జాయింట్. ఇది రిస్ట్, లెటస్ సే. తర్వాత ఇక్కడ ఒక జాయింట్ ఉంది మళ్ళీ, లైక్ ఈ కనెక్షన్. తర్వాత బేస్ కి ఇది కూడా ఒక జాయింట్. దీన్ని లింక్ అని కూడా అనొచ్చు, కనెక్షన్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత అప్పర్ ఆర్మ్, ఇది లింక్ యాక్చువల్లీ. అప్పర్ ఆర్మ్ ఏంటి, దీనికి దీనికి లింక్ అవుతుంది. దేర్ ఈస్ అ లింకేజ్ బిట్వీన్ టూ ఆఫ్ దీస్. సో ఇది వేరు. అండ్ నెక్స్ట్ ఎల్బో అన్నాడు. ఎల్బో ఏంటి బ్రో? ఎల్బో మన ఎల్బో ఎలా తీస్తాం? లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎల్బో ఇక్కడ ఉందనుకో, ఇది హ్యాండ్ అనుకో, ఇది మొత్తం ఒక హ్యాండ్. సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ యువర్ హ్యాండ్, దిస్ ఈజ్ ది ఎల్బో. అంటే హ్యాండ్ని ఇటు తిప్పుతావు, ఇటు తిప్పుతావు. సో ఇటు వెళ్తుంది, ఇటు వెళ్తుంది. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ నువ్వు ఇలా కూడా ఎంచుకోవచ్చు. నీ ఓన్ హ్యాండ్ అలా ముందుకు తీసుకుంటే, అలా జస్ట్ నీ హ్యాండ్ అలా ముందుకు చాపి ప్రమాణం చేస్తున్నప్పుడు ఎలా పెడతావు చెయ్యి, అలా దాన్ని కొంచెం ఇలా రొటేట్ చేయి. ఇన్వర్స్ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. మళ్ళీ పైకి, కిందకి, ఇటు పక్కకి, లెఫ్ట్కే వస్తుంది. నీ రైట్ హ్యాండ్ని రైట్ సైడ్కి బెండ్ చేయలేవు నీ ఎల్బో యూజ్ చేసి. అలా ఇక్కడ కూడా ఈ ఎల్బో జాయింట్లో కొన్ని డైరెక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, నాట్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్. తర్వాత ఫోర్స్డ్ ఆర్మ్, లేకపోతే ఫోర్ ఆర్మ్, సారీ, ఫోర్ ఆర్మ్. ఇది ఏంటి ఫోర్ ఆర్మ్? ఇది అగైన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్మ్. మళ్ళీ అంటే లైక్ ముందుకెళ్ళి వెనక్కి రావడం, బెండ్ అవ్వడం. అంటే మన చెయ్యిలాగా, మన ఎల్బో నుంచి రిస్ట్కి మధ్యలో ఉండేదాన్ని ఫోర్ ఆర్మ్ అనొచ్చు. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ రిస్ట్. ఇది రిస్ట్ ఆబ్వియస్లీ తెలిసిందే, ఈ రిస్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది. ఈజీగా దేన్నైనా
యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అండ్ మనం ఈజీగా ఎప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ చేయాలన్నా ఫోర్ ఆర్మ్, రిస్ట్, ఎల్బో జాయింట్తో వెళ్ళిపోతాం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఆ పర్టికులర్ లింక్స్ అండ్ జాయింట్స్ తోనే రోబోట్స్ అనేవి టాస్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. So the robot anatomy is the study of a skeleton of a robot. That is the physical construction of the manipulator structure. సో ఈ ఎంటైర్ థింగ్ ని మనం రోబో అని కూడా అనొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డెఫినేషన్ మ్యానిపులేటర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో లేటర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద బేస్. ఇవి కాంపోనెంట్స్ అండి. ఆర్మ్ ఒకటి, లెటస్ సే ఆర్మ్, రిస్ట్ ఒకటి, బేస్ ఒకటి, అండ్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్. వర్క్ ప్లేస్ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఏరియా వేర్ రోబో కెన్ పర్ఫార్మ్ ఇట్స్ టాస్క్. దట్ ఈస్ వర్క్ ప్లేస్. అది పక్కన పెట్టు. ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ బేస్, ఆర్మ్, రిస్ట్ అండ్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్, అది ఇక్కడ ఉంది. బేస్ ఏంటి? బేస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ లైక్ చెస్ట్ అన్నమాట. అది పర్టికులర్గా కొన్ని డైరెక్షన్స్ లో మాత్రమే తిరుగుతుంది, తిప్పుతుంది అన్నట్టు. మన చెస్ట్ ఎలాగ ఉంటుంది? ఫ్రంట్ బ్యాక్. వెన్ ఇన్హేలింగ్ చెస్ట్ గోస్ ఫ్రంట్, వెన్ ఎక్స్హేలింగ్ చెస్ట్ కమ్స్ బ్యాక్. అలా. అలాగే ఆర్మ్, చెయ్యి. చెయ్యి అనేది ఎలా ఉంటుంది? లైక్ మనకి ఆర్మ్ లో ఈ జాయింట్ ని యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎల్బో అండి. దిస్ వన్ యాజ్ ఎల్బో. యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎల్బో జాయింట్. సో దీని మొత్తాన్ని ఆర్మ్ అనొచ్చు. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ పార్ట్ వరకు రిస్ట్ అనొచ్చు. ఇది ఎండ్ ఎఫెక్టర్, the one which performs a task. With the help of a wrist and an arm, the end effector performs the particular task which has to be performed in the workplace. Work piece అనొచ్చు, వర్క్ స్పేస్ అనొచ్చు, ఏదైనా. So the base, arm, wrist and end effector forming the mechanical structure of a manipulator. So this is the basic concept of robot. So we will discuss deeper in the other session. Until then, thank you. Bye bye.